طرف سے جو بمباری پھر سے شروع ہو گئی ہے یہ دکھاتا ہے کہ اسرائیل پہنچ گیا ہے اس بات پہ کہ وہ مسلمانوں کو ساری زمینوں سے نکالنا چاہتا ہے. یہ ثابت ہو گیا ہے. افسوس تو اس بات کا ہے کہ کئی ملکوں نے اب ان کو قبول کر لیا کہ یہ ایک ملک ہے جو فلسطین ہے. اس میں جرمنی بھی ہے, اس میں اسپین بھی آ گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اور بھی ملک ہیں جو اس کو اب قبول کرنے والے ہیں. مگر کس چیز کو قبول کریں گے جب وہاں کوئی لوگ ہی نہیں ہوں گے تو کس کو قبول کریں گے؟ مجھے حیرانی ہے کہ ہم اس وطن میں جہاں گاندھی کو پیدا کیا, جس نے ناانصافی کے خلاف پوری زندگی گزاری, آج ہم چپ ہیں اور ہم یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کہہ رہے. اس کا بھی مجھے افسوس ہے کہ ایک ہندوستانی ہونے کی وجہ سے کہ کیا ہمارے ملک میں وہ لوگ مر گئے ہیں جو ناانصافی کے خلاف لڑ رہے تھے. ہم نے ہر وقت فلسطین کے بارے میں بات کی ہے. جب سے یہ معاملہ اٹھا ہے 48 سے کوئی حکومت نہیں تھی اس حکومت کے بغیر جس نے ٹوٹل سپورٹ دیا ہے ان کو. اور مجھے یہ بھی افسوس ہے, مسلمان ملکوں پہ مجھے افسوس ہے کہ وہ خاموش ہیں, تماشائی ہیں اور کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کیا یہ مشکوک آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف سے جو ایران طرفداری کر رہا تھا فلسطین کی, اس کے بعد اس طرح کا حادثہ ہونا, وہاں کا صدر کا مرنا, اس کے بعد دوبارہ اس طرح کا بہت بڑا حملہ ہونا؟ دیکھیے, مجھے یہ لگتا ہے کہ وقت آ رہا ہے جب کہ اب عالمی جنگ ہونے والی ہے. یہ صورت ایسی بن رہی ہے کہ بے گناہ کو جو مارا جا رہا ہے یہ کب تک برداشت کیا جائے گا؟ اور اگر یہ جاگے نہیں تو ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اسرائیل کا جو مقصد ہے اور جو ان کا سوچ ہے وہ سارے عرب ملکوں پہ قابض ہو جائیں گے. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ پتہ نہیں وہ کس نیند میں اس وقت ہیں کہ وہ دیکھ نہیں رہے ہیں جو تباہی ان کے سامنے آنے والی ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ عالمی جنگ کی بات کر رہے ہیں, پھر ہمارا ملک, ہمارا جموں کشمیر, ہم بھی کسی اس چیز سے بری نہیں؟ ہم سب اسی میں آ جائیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی وطن بچ جائے گا؟ سوال ہی نہیں. پیوٹن تو آج بھی خود کہہ رہا تھا کہ ایسے حالات بن رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عالمی جنگ ہوگی. وہ تو انہی دنوں کا بیان ہے, تو بن تو وہی رہا ہے نا. عالمی جنگ اپنی جگہ ہے, لیکن جموں کشمیر ابھی بھی جونج رہا ہے. دیکھیے, جموں کشمیر تب تک نہیں ٹھیک ہوگا جب تک ہمارے دو ملک جو بڑے ہیں ان میں وہ سوچ نہ آئے کہ جنگ اب راستہ نہیں ہے, راستہ بات چیت کا ہے. مجھے تو بات چیت کی بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے. مجھ پہ تو آروپ پہلے بھی تھا کہ خالستانی ہے. کون کون آروپ نہیں لگے مجھ پہ, یہ امریکن ایجنٹ ہے. مگر میں اپنی آواز بند نہیں کروں گا. میں بات یہ کہتا رہوں گا کہ جو ہم نے ترقی اتنے سالوں میں کی ہے وہ سیکنڈوں میں مٹ جائے گی, اور کروڑوں لوگ بے گناہ اسے شکار ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب, اکراس دا بارڈر وہ پوزیشن, وہ ایٹماسفیئر ہے جن سے بات کی جا سکتی ہے, لیڈرشپ پراپرلی ہے نہیں وہاں پہ. دیکھیے, اللہ کرے اس الیکشن کے رزلٹ اچھے آئیں, اور اگر اچھے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے ان سے کہنے کے لیے کہ بات چیت کا راستہ ہی صحیح ہے. نہیں کریں گے تو اس کے پھر نتیجے جو ہیں وہ بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اچھے ریزلٹس ان شیپ آف واٹ؟ In the shape of that new government coming in Delhi and the present dispensation being thrown out. لیکن جب بات کی جاتی ہے انڈیا لائنس کی, پرائم منسٹر کا یہ دعویٰ ہے یہ آخری بار ان کا چلانا, شور شرابہ کرنا, پہلے اور آخرا الیکشن ہوگا, آنے والے ٹائم میں دکھیں گے بھی نہیں انڈیا لائنس کے لوگ. دیکھیے, افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے الیکشن کمیشن بھی انہی کا ہے, انہوں نے سلیکٹ کیا ہے, سب کچھ انہی کے پاس ہے, ایڈمنسٹریشن ساری انہی کے پاس ہے. اب اللہ ہی ہے اور لوگ ہیں
जिनमें वो जागृति आए कि इस वतन को और इसके आइन को बचाने का और कोई रास्ता नहीं। ये बड़े दावे करते हैं कि हम आइन को बदलाएंगे नहीं, मगर ये कहते एक बात है, करते दूसरी बात है। इनका जरूर इरादा है आइन को बदलाने का। खुद देखिए योगी साहब क्या कहते हैं, मैंने अजान तो बंद कर दी, अब मुसलमानों को निकालना है। कहां फेंकेंगे, कहां जाएंगे? 22 करोड़ मुसलमान हैं, कहां जाएंगे? इनको सोचना चाहिए, बात करने से पहले इनको सोचना चाहिए। तो रुझान आपको कैसा लगता है इंडिया अलायंस का इस बार? क्या वाकई अल्लाह करे, इस मकसद के लिए अल्लाह करे कि लोग ये समझे हमारा मकसद क्या है, हम किस लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई कुर्सी के लिए ही सिर्फ है, हमारी लड़ाई उस कुर्सी को इस्तेमाल करने की है जिससे हम यहाँ के बेकारी को दूर कर सकें, यहाँ की बदहाली को दूर कर सकें, यहाँ जो महंगाई पहुंच गई उसको कम कर सकें, यहाँ जो हमारे बच्चे और बच्चियां बेकार हैं उनके लिए काम ला सकें। वो सबसे बहुत अहम है। छोड़ दीजिए पुल नहीं बनेगा, मगर हम अगर महंगाई कम कर दें लोग तो बच जाएंगे ना, जिंदा रहेंगे। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव यहाँ पर हुए हैं, जो एक वेव हमने देखने को मिली है, मैं खुद तो नहीं कहूँगा, किस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं? जो इलेक्शन की परसेंटेज हमारे यहाँ 60% रही है, वो एक लोगों का खामोश जवाब था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस डिसीजन को जो 5 अगस्त 2019 को लिया गया था। देखिए आप खुद देखते हैं, प्रधानमंत्री का बयान अभी आया था, उन्हें ANI को इंटरव्यू दिया था, उन्हीं को देते रहते हैं, और कहा था वहां सिर्फ 5 खानदान है जो 370 की बात करते हैं। अगर 5 ही खानदान है यहाँ पे, तो बाकी लोग जो ये वोट कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? हाँ? बल्कि एक जगह तो उन्होंने आजादी के नारे मारे, जिनके हक में वो बोल रहे थे कि इनके साथ रहो, वो आजादी का नारा मार रहे थे। हमने कभी आजादी का नारा नहीं मारा, हमने कहा जो हमारे हक है उसको देखिए। कभी मैंने नहीं सुना कि एक रियासत को जो है यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, बल्कि मैंने सुना यूनियन टेरिटरी को रियासत बनाते हुए। अक्सर डिमांड है पॉलिटिकल पार्टीज की, आप भी बोल रहे हैं कि होपफुली यहाँ असेंबली इंतखाबात हो, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है, होंगे, हालात साजगार है, नॉर्मल देखिए लेवल तक? और जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो सकते हैं और बड़े अमन से हो सकते हैं, ये इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? जरूर होंगे इंशाल्लाह। और जैसा हमने देखा है, बयानात जो आए हैं हुकूमत से भी आए हैं और इलेक्शन कमीशन से भी आए हैं कि बहुत जल्दी हम लोग इसका इलेक्शन करेंगे। हम समझते हैं कि जो ये अमरनाथ यात्रा जी खत्म हो जाएगी, ये इलेक्शन जरूर आएगा। लेकिन उससे पहले रेस्टोरेशन जो स्टेट हुड है उसकी कोई बात ही नहीं करें। देखिए स्टेट हुड तो देना ही पड़ेगा, कोई भी हुकूमत जो दिल्ली में आएगी वो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये लोगों के दिल जीत नहीं सकेंगे। हाँ, ताकत के बल पे हम दबा के रखेंगे, मगर दबा कब तक रहेंगे? एक दिन तो ये फटेगा। अच्छा लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से भी ये चाहत नहीं है कि इस बार इंडिया की गवर्नमेंट, मोदी की गवर्नमेंट आ जाए, क्योंकि वहाँ से कभी देखिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। केजरीवाल के बारे में तारीफ। देखिए पाकिस्तान जहाँ तक सवाल है उसके तो मुझे खबरें आती हैं, न उनका टेलीविज़न यहाँ आता है, न हमारे अखबार जो हैं जो बिल्कुल ही बेकार हैं कुछ लिखते हैं। इसलिए पाकिस्तान की सोच क्या है और उनका क्या करना, मैं उससे बिल्कुल बेखबर हूँ। इंडिया अलायंस के मंत्री हो या इनफरादी तौर जो पार्टियां, किसी न किसी बहाने कोई ना कोई रेड, कोई ना कोई एलिगेशन जरूर होती है। शशि थरूर को भी कहा गया था कि जो गोल्ड स्मगलिंग में इसका नाम आता है, जबकि उसने कहा था मेरा कोई बंदा था, फार्मर कोई पे था, कुछ सोना सीज किया गया था एयरपोर्ट पे। अब वही डोर फिर से बजा रहा है कि ये लोग इंडिया अलायंस चला रहे हैं। कई डोल बजेंगे, क्यों घबराते हैं? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, ये खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। यही बात है। हमसे बात करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया।